우리 11월 20일 추수감사절 주일 예배 오신 여러분들 환영하고 축복합니다. 일반적으로 추수감사절이라고 하면 또 가을에 풍성하게 맺는 그런 열매들, 곡식들을 이 단상 앞에 잔뜩 쌓아놓고 그렇게 예배드렸던 추억들이 있으시죠? 저희는 그 대신 이렇게 아주 잘 준비된 선물들을 우리가 앞에 무대에 좀 올려놨는데요. 먼저 이 OCC 관련된 내용을 좀 소개를 드리고 또 그리고 여러분들과 같이 좀 기도하고 시작했으면 좋겠는데요. 아이들이 한국에서 보낸 OCC 선물 상자를 받아서 너무나 기뻐하고 있습니다. 환희로 가득 찬 아프리카 가봉의 아이들. 이 아이들은 선물과 함께 복음을 듣고 예수님을 알게 됩니다. 한국에서 출발한 선물 상자가 아이들에게 나눠줬고 가장 위대한 여정 제자 양육 프로그램이 지금 시작되었습니다. What is short for me to explain what the impartation that the gift has been doing in the life of children, but the most important thing, leading them to Christ. L'église que nous avons ouverte grâce à l'OM a commencé par les enfants et leurs pères qui sont venus à l'église. Il a donné un lopin de terre sur lequel nous avons, n'est-ce pas, construit une annexe. La leçon que j'ai aimée, c'est la leçon de la création. Dieu a créé les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. 선물 받는 기쁨, 복음을 듣는 기회. 예수님의 제자가 양육되고 교회가 세워집니다. 선물 받은 어린이들이 가장 위대한 여정 제자 양육 프로그램을 통해 예수님의 제자로 성장할 수 있도록 많은 기도를 부탁드립니다. 오퍼레이션 크리스마스 차일드는 지금도 계속되고 있습니다. 작년에 저희가 쌌던 이 선물이 아프리카 가봉으로 전달이 됐습니다. 그래서 그 가봉에서 받은 아이들의 영상을 아까 그 목사님 보이시죠? 목사님 그 파란 셔츠 입고 가셨는데 가봉이 그렇게 더운 줄 모르고 긴 와이셔츠를 입고 가신 거예요. 보셨어요? 아까 거의 땀이 다 젖은 거. 그래서 가셔서 그곳에 있는 아이들에게 선물 박스 나누어 주고 이제 그런 좋은 시간을 보내고 오셨는데요. 자, 그 작년에는 가봉과 몽골에 갔었고요. 올해는 우크라이나와 필리핀에 저희가 직접 산 이 선물이 그곳까지 가게 됩니다. 그래서 우크라이나에서 살았던 한 자매의 이야기인데요. My name is Elizabeth and I was born and raised in Ukraine until I was 13 years old. When I turned 1, my father passed away and my mom, unable to support us financially, packed us up and moved us to a nearby village to live with our grandparents. 2 years down the road, my mom had my little sister Tanya, and she just didn't know how to deal with the grief and the responsibility, so she turned to alcohol. Me being the bigger sister, I had to step up and take care of my little sister. I had the responsibility to provide a better future for her. I knew she deserved better. She became my world. So I took her by the hand and we ran away. We found ourselves in an orphanage. 2 years later, Tanya's father showed up and said that he was going to take her home and that since I wasn't his daughter, he can't take me home with her. So as I watched her walk away, she looked back at me, and the only thing I could see in her eyes was joy and happiness. But the one thing I felt was heartbreak, and I couldn't show her that because I knew that she deserved better. I knew that was the best I could do for her, so I let her go. And in that moment, I felt hopeless. I felt lost. I felt alone. And I just hit rock bottom. And that is where Jesus met me. He didn't leave me there. He showed me that he loved and cared for me through a simple gift, through a shoebox. When I opened my box, it was filled with so many different toys, but the one thing I remembered the most was a shiny yo-yo. To me, that yo-yo represented hope. To me, it represented love and care. Someone cared enough to send me this box, and I instantly felt Jesus' love. In May of 2007, I was adopted by a wonderful family from Williamsburg who was involved in packing Operation Christmas Child shoeboxes.
And that year, my family decided to pack 5 shoeboxes. As we were shopping for the items to fill the boxes with, I realized that I received one of the boxes back in Ukraine. And with the help of family and friends that year, we decided to fill 100 boxes. And instead, we filled 150. From that year on, I had this passion in me to fill more boxes and share the love that I once received through this simple gift. Please don't ever stop packing shoeboxes. There are so many children out there just like me who have never heard of Jesus or experienced his everlasting love. This shoebox changes lives like it changed mine so many years ago. 제가 아마 설명드린 적이 있을 텐데요. 전쟁 직전에 이 선물 박스가 우크라이나에 60만 개가 들어갔어요. 우크라이나는 선물 박스를 받는 100여 개 국가가 있거든요. 100개가 조금 넘는 국가에 작년 한 해에만 1000만 개가 전달됐다고 제가 설명드렸잖아요. 그 중에 그 100여 개 넘는 국가 중에 가장 많은 박스를 받는 나라 중에 하나가 우크라이나예요. 그만큼 이 선물 박스에 대한 개념이 잘 갖춰져 있고 또 그걸 가지고 사역을 많이 하고 계시면서 이 박스를 통해서 아이들에게 정말로 많은 사랑과 복음을 전하고 있는데, 그런데 60만 개가 전달되고 나서 전쟁이 터진 거죠. 그래서 그 박스를 원래 하던 그 방식대로 전달하지는 못했지만 그래도 전쟁 와중에 많은 분들에게 그 박스를, 많은 어린이들에게 전달할 수 있었다는 이야기를 들었고요. 이 자매, 엘리자베스 자매는 어릴 때 우크라이나에서 거의 고아처럼 자라다가 자신이 선물 박스를 하나 받았는데 그것이 OCC 박스인 것은 몰랐던 것이죠. 그런데 미국에 입양된 후에 그 부모님께서 OCC 박스를 싸는 걸 보셨고 받고, 그리고 내가 이걸 받고 예수님에 대해서 들었구나라는 것을 후에 알게 되어서 지금은 이 선물 박스를 싸고 보내는 일에 정말로 많은 홍보를 하면서 적극적으로 이것을 알리는 그런 역할을 하고 있는 자매입니다. 여러분, 이 선물 박스가 올해 정말로 많은 어려움과 그런 힘든 시간을 보내고 있는 우크라이나의 어린이들, 저희가 아이들이 선물을 쌌는데 여기 보시면 다 각자가 각자의 선물을 싸서 여기 남자 만 5세에서 9세 누군가 이걸 쌌겠죠, 우리 어린이들 중에. 그래서 자기 나이가 그 나이 또래이면 내가 좋아하는 장난감을 싸면 되는 거예요. 그래서 여기는 여자 무겁네요. 이건 여자 선물인데 5세부터 14세까지 다 된다, 이렇게 적어놨네요. 그래서 저희가 이렇게 표시를 해서 우리 어린이들 사진도 다 넣었고요, 또 어린이들이 직접 쓴 손편지도 다 넣었죠, 그죠? 그래서 그 선물을 이 전 세계에 흩어져 있는 어린이들, 우리와 다른 그런 환경 속에 있는 어린이들이 받아서 정말 그 예수님의 사랑과 그 특별한 은혜를 경험하기를 원합니다. 그래서 우크라이나의 전쟁, 또 필리핀에는 워낙 지금 사실 우리가 많이 듣지는 못했지만 최근에도 홍수와 자연재해로 많은 가정들이 집을 잃고 또 그렇게 어려움 속에 있습니다. 그런 어린이들에게 이것을 다 전달해 줄 텐데요, 우리 이 시간 추수감사절을 맞아서 우리에게 베풀어 주신 그런 놀라운 은혜들 뿐만 아니라 또 이들에게 전해질 그 복음의 메시지와 사랑, 우리가 좀 그런 것들을 기억하면서 우리 잠깐 이 선물 박스를 받을 아이들을 기억하시고, 또 이런 전달되는 과정, 이런 모든 것들이 쉬운 여정이 아닙니다. 여러분, 굉장히 그런 복잡하고 어려운 과정을 거칠 텐데 모든 것이 순탄하게 진행될 수 있도록 여러분 이 시간 좀 마음을 모아서 잠깐 우리 OCC 선물 박스 그리고 그 아이들 모든 과정들을 위해서 좀 기도하고 오늘 말씀을 시작하면 좋겠습니다. 우리 좀 같이 마음을 모아서 기도하시겠습니다. 여러분 잘 아시겠지만 전 세계에서 수혜를 받던 나라 중에, 다른 나라의 원조, 다른 나라의 수혜를 받고 지냈던 나라 중에 다시 수혜를 하는 나라, 원조를 줄 수 있는 나라가 된 나라는 대한민국이 유일합니다. 여러분, 없어요, 전 세계. 제3세계 국가, 개발도상국들은 사실 평생 도움을 받았었잖아요. 그런데 그러다가 경제가 발전하고 민주주의가 잘 정착하고, 그죠? 정치가 잘 안정화되고 또 그 안에서 뿐만 아니라 교회가 잘 성장해서 이런 선한 마음으로 다른 나라를 도와줄 수 있는 나라, 전 세계 대한민국이 유일합니다. 여러분 너무 감사하죠. 저희 아버지 어머니 맨날 저한테 얘기하셨던 그 가난했던 시절,
그 몇 년 전이 아니에요, 여러분. 아주 오랜 전이 아닙니다. 우리가 지금 같이 살고 있는 우리 부모님 세대에 겪었던 일들입니다. 그렇게 빠른 시간 동안 우리는 그 은혜를 경험했고 이제는 보낼 수 있는 나라가 되었어요. 여러분, OCC 선물 상자 1년에 1000만 개 넘게 나가는데요, 전 세계 15개 나라밖에 못 보내요. 그 외에는 보낼 수 있는 나라 그렇게 많이 없어요. 보낼 수 있는 그런 마음을 가지고 뿐만 아니라 그런 경제적인 여건을 가져서 전 세계 어린이들을 도울 수 있는 나라 생각보다 많이 없습니다. 저희가 한 15번째, 16번째로 조인하게 되었고요. 사실은 거의 대부분의 선물 박스는 미국에서 나와요. 수백만 개가 거기서 나오는데 이제 그런 것들을 잘 검열해가지고 그죠? 그 나라에 전달하는 그런 과정 너무너무나 어메이징한 그런 스토리인 것 같습니다. 우리가 거기에 동참해서 또 함께 하고 있다는 것이 저희에게도 큰 축복이라고 저희는 믿고요. 정말 그 어린이들에게 이런 것들이 잘 전달될 수 있도록, 여러분 이거 세관 다 거쳐야 되고요, 물류로 해서 배로 가건 비행기로 가건 전달해야 되고요. 아까 보셨죠? 가봉에 있는 그런 어린이들, 여러분 그 최근에 유행했던 그 넷플릭스 시리즈 뭐죠? 수리남에도 가더라고요, 이게. 그래서 거기는 배 타고 막 그냥 밀림까지 들어가야 돼요. 막 거기 진짜로 배 타고 낙타 타고 막 이렇게 가는 이런 과정 정말로 아주 극적입니다. 막 산에 올라가는데 막 타이어 터져가지고 막 그거 갈고 올라가고 막 그런 스토리들이 하나하나 정말로 놀라워요. 그런데 그렇게 선물이 그곳까지 도달했을 때 또 한 명 한 명에게 주는 스토리, 사실 우리에게 그 요요 그거 뭐라고, 그죠? 요요 집에 널려져 있고 그냥 고장나면 버리고 뭐 그러는 건데, 그 요요를 갖고 싶었던 그 엘리자베스에게는 나를 안 해, 이 선물이 나를 위한 선물이네 라는 그런 어떤 정말 감동이 있었던 것이죠. 그래서 우리가 이런 준비한 선물들이 그들에게 아주 귀한 복음의 메시지, 사랑의 메시지로 전달될 줄 믿습니다. 그래서 이번 주에 저희가 잘 큰 박스에 넣어서 이제 보내면, 또 서울에서 12월 달에 자원봉사자들이 모여가지고요, 모인 그 박스들 하나하나 다 검수할 거예요. 저희는 아마 우리 윤혜진 사모님이 대량 구매하셔서 그런 물건은 없겠지만, 꼭 이제 너무너무 이제 열정이 과하신 나머지 걔네들 치약 필요하지, 치약, 초콜릿, 껌 이런 거, 그리고 뭐 남자애들은 총 좋아한다고 총, 뭐 이런 거 넣으시는 분들이 간혹 계세요. 그 검열대에서 다 걸립니다. 그런 거 다 빼야 되고요. 왜냐하면 가는데 시간이 뭐 적어도 몇 달 걸리지 않겠습니까? 그죠? 물류로도 배송하는 거, 그리고 또 전쟁의 트라우마를 겪는 아이들이 굉장히 많기 때문에 그런 것들을 연상시키는 장난감은 다 빼야 됩니다. 그것들 다 빼고 또 부족한 부분은 또 다 다시 채워 넣고요. 한국에서도 이제 이 사역에 대해서 들으신 많은 분들께서 특별히 그런 장난감 회사라든지 물품 회사에서 많은 것들을 기증해 주셨습니다. 또 서울에서 많은 교회들이 지금 동참해주고 계셔가지고 이제 선물들이 많이 모일 것 같아요. 그래서 한국도 그 한 부분을 감당하게 되는 것 같아서 참 감사한 마음입니다. 저희 교회는 뭐 거의 처음부터 같이 했는데 매년 추수감사절 즈음에 맞춰서 저희가 할 수 있으면 참 좋겠다는 생각을 하고 있어요. 그래서 여러분들도 위에서 계속해서 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 할렐루야. 자, 오늘 말씀 교회와 성도의 삶이라는 주제로 저희가 시리즈로 말씀을 보고 있고요. 오늘은 세 번째 시간, 신앙의 열매라는 것으로 저희가 말씀을 나누겠습니다. 지난주에는 저희가 성도로서 살 수 있는 최고의 삶이 무엇인지에 대해서 제가 설명을 드렸습니다. 하나님께서는 저와 여러분 한 명 한 명을 향한 그런 계획이 있으시다라는 것을 설명드렸죠. 한 명 한 명 개인뿐만 아니라 교회를 향한 계획, 또 우리 나라를 향한 계획, 민족을 향한 계획들이 분명히 있으시다라는 것들을 제가 설명드렸습니다. 그런데 문제는 뭐였어요? 그런 것들을 방해하는 세력, 간사한 계획이라고 했죠. 간계로 참소하고 거짓말하는 그런 영적인 세력이 있다는 것이죠. 분명 하나님께서는 우리에게 주신 놀라운 계획이 있음에도 불구하고 지금 내 나이 때문에, 나이가 어리다고 기도 못합니까 여러분? 아니라고 우리 지원이가 고개를 강하게 흔들어 줬어요. 어린 나이가 더 기도할 수 있습니다. 나이가 많다고 해서 기도할 수 없습니까? 아니죠. 어떤 분들은 내가 지금 처한 환경적 어려움 때문에, 과거의 상처로 인한 두려움 때문에, 좌절 때문에, 혹은 타고난 나의 그런 성향 기질이 맞지 않아서 그런 사단의 거짓말로 하나님께서 우리에게 주신 그 놀라운 계획들을 다 이루지 못하는 경우가 많다고 제가 설명드렸습니다. 그러나 하나님께서 우리를 만드신 목적을 분명히 보여주는 이 구절, 우리 한 목소리로 읽겠습니다. 시작.
이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라. The people whom I formed for myself will declare my praise. 이 백성이 그렇게 찬송하게 될 것이다 라고 하나님께서 우리에게 약속해 주셨는 줄 믿습니다. 이 말씀의 약속처럼 하나님께서는 우리가 어떤 상황 속에서도 찬양할 수 있는 그 믿음과 은혜를 더해 주실 것입니다. 그래서 우리의 연약함과 과거의 상처, 그런 것들이 다 치유되어 온전한 모습으로 회복되는 그 인도하심을 여러분 우리가 경험하게 될 것입니다. 나의 생각과 능력의 한계를 뛰어넘어서 그 하나님의 마음이 더 풍성하게 나누어지는 그 역사, 그것들이 나의 삶을 통해 일어나는 그 기적, 매일의 삶에서의 기적을 누릴 수 있는 그 감격을 우리에게 더하여 주실 것입니다. 자, 이렇게 제가 지난주에 설명드렸던 것을 잠깐 요약하겠습니다. 성도로서 살아갈 수 있는 이런 최고의 삶, 하나님과 동행하고 하나님의 뜻이 우리의 삶에 이루어지는 그 최고의 삶을 우리가 누릴 수 있고요, 하나님께서 우리의 삶을 향하여 가지신 그 계획이 풍성히 실현되어 질 것입니다. 하나님과 동행함을 통하여서 우리의 삶이 아무리 고단하고 어려운 순간들이 있다 하더라도 좌절하지 않고 감사하며 찬양할 수 있는 그런 삶을 살게 될 것입니다. 그래서 사단의 참소와 거짓에도 불구하고 속지 않고 관계를 미리 파악해서 알고 승리하는 그런 최고의 삶을 우리 모두가 살게 될 줄 믿습니다. 자, 그렇다면 그렇게 성도의 최고의 삶을 살게 될 때는 어떤 결과, 어떤 열매가 맺히게 될까요? 성경이 말하는 그 성령이 충만하고 또 은혜가 넘치는 그런 풍성한 삶을 살 때 맺히게 되는 열매가 있다고 성경이 이야기하고 있는데, 그 성경에서 말하는 열매라는 것이 세상의 기준과 얼마나 다른지 그것을 알게 될 때 참 감사한 마음이 듭니다. 만약에 세상이 평가하는 것처럼 우리 성도의 삶의 열매도 평가를 받는다? 그러면 다분히 우리가 하고 있는 일의 사이즈 혹은 숫자, 그죠? 숫자들 몇 명 전도했는데 몇 명 제자 훈련시켰는데 그래서 지금까지 이룬 사역의 크기가 얼마나 됐는데 얼마의 예산으로 얼만큼의 효율을 이루어냈는데 세상이 평가하는 그 기준대로 하기 시작하면 아마 낙담을 면치 못하는 분들 많이 있었을 겁니다. 바로 여기 이 사람부터 시작해서요. 그런데 성경이 가르쳐주는 우리의 삶의 열매, 그죠? 즉 성도들이 하나님과 동행하며 살게 되었을 때, 잘 들으세요, 결과적으로 맺히게 되는 그런 열매입니다. 조건적으로 맺어내서 인정받는 게 아니라, 성도의 삶을 살면, 그죠? 성도의 삶을 성령님과 동행함으로 살면 결과적으로 맺어지는 열매들이 있다는 것, 그것입니다. 그래서 우리가 누군가를 바라봤을 때, 와, 저분은 진짜 인생의 여정을 걸어오시면서 참 성령의 열매들이 풍성하시구나 라는 그런 말을 할 수 있는 그 지표가 세상이 말하는 것과 너무나 다르다는 것, 여러분, 그것을 통해서 우리는 우리가 믿고 따르는 하나님이 얼마나 인격적이신지, 얼마나 우리를 대하시는 그런 마음들이 친밀함과 또 하나님의 사랑에 근간한 것인지를 배우게 됩니다. 바로 이 구절인데요, 오늘의 본문의 말씀입니다. 갈라디아서 5장 말씀 우리 한 목소리로 읽어봅니다. 22절과 23절요 읽어볼게요. 시작. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 조금 옛날 단어들로 되어서 탁 와닿지 않는 부분도 있는데요, 제가 영어로 한번 읽어드릴까요? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. 라고 되어 있죠. 자, 다시 한번 제가 강조하여 말씀드리지만 이것들은 성도의 삶을 살아갈 때 맺히게 되는 열매, 뭐예요? 결과라는 것입니다. 하나님의 사랑을 받아내고 어떤 상급을 얻어내기 위한 조건이
아니라는 것이죠. 너 충성해라. 충성해야 복 받는 거야. 충성 안 하면 국물도 없어가 아니라, 여러분, 우리의 삶이 하나 성령님과 동행하다 보면 충성하는 마음이 생기게 되는 거죠. 그게 열매라는 겁니다. 신실한 마음이 드는 거예요. 좌절하지 않는 그 신실함이 내 안에 생겨난 거예요. 그래서 그 열매로 누가 유익을 얻습니까? 내가 얻는 거예요. 내가 먼저 유익을 얻고 그 유익이 주변 사람들에게도 풍성한 열매로 나누어지게 되는 것이죠. 여러분, 온유함의 열매가 여러분의 삶에 많이 맺혀 계십니까? 그렇다면 그런 온유하지 못할 상황에 처해 있을 그때에 성령님께서 내 삶에 맺어주신 그 온유라는 열매를 통해서 내가 얼마나 큰 유익을 얻겠습니까? 그죠? 그 온유할 수 있는 그 사람, 아니 온유를 할 수 없는 상황이 전혀 아닌데 온유한 그 사람의 열매를 보면서 주변 사람들이 얼마나 많은 복을 누리게 되는데요, 여러분. 아시겠죠? 그것이 성령의 열매가 말하는 너무나 놀라운 인격적인 하나님께서 우리에게 주시는 선물들이라는 것입니다. 단순히 세상에서 평가하는 사이즈, 숫자, 효율성, 업적 등으로 성도의 삶을 결과적으로 평가한다, 그것이 성경이 말하는, 기독교가 말하는 메시지가 아니라, 우리가 믿는 하나님, 우리가 따르는 하나님께서는 우리에게 인격적으로 우리의 인격 안에서 그것들이 어떻게 결과적으로 열매를 맺는 것인지에 대해서 이렇게 자세하게 설명해 주셨습니다. 자, 그래서 이 조건을 내걸어서 우리의 삶을 옥죄는, 막 더 열심히 하게 만들고 더 헌신하게 만들고 더 괴롭게 살게 만드는 그런 세상의 시스템이 아니라, 세상의 모습과는 너무나 다른 하나님의 성품을 더 배우고 누리며 나누는 우리가 될 수 있기를 간절히 바랍니다. 자, 그래서 오늘은 이러한 성도의 신앙의 결과로 맺어지게 되는 그 열매에 대한 특징과 또 우리가 꼭 기억해야 할 것들 3가지만 아주 짧고 간단하게 제가 나누겠습니다. 우리 어린이들 너무너무 잘 듣고 있어요. 자, 이제부터는 이런 거 적으면 되겠죠. 자, 성도의 삶에서 맺혀지는 열매의 특징 첫 번째, 자, 열매라는 것이 있는데 그것과 반대적으로 인간의 죄성과 사탄의 관계가 있다. 자, 이게 무슨 말이냐면 잘 들어보십시오. 우리의 기본적인 삶의 배경은, 우리가 가지고 있는 이 삶의 디폴트 값은 열매가 맺혀지지 않는 상황이다라는 것을 먼저 인식해야 된다는 거예요. 자, 다시요. 우리의 기본적인 삶의 배경, 우리가 처해 있는 우리의 상황, 우리의 사회 모습, 우리의 관계들은 열매가 맺어질 수 없는, 열매가 있기 어려운 그런 상황에 우리는 놓여 있다라는 것을 기억해야 됩니다. 여러분 한번 잘 생각해 보십시오. 이런 것들, 사랑, 희락, 화평, 온유, 절제, 오래 참음, 자비, 양성, 이런 것들이, 그죠? 성령의 열매임을 가르쳐 주셨다라는 그 말은, 이러한 열매가 죄인들의 삶에는, 그죠? 죄인으로 살던 내 안에, 이 죄적인 세상 안에는 없다라는 그런 말이겠죠. 그죠? 원래 이것이 항상 많았고 항상 존재하고 죄적으로 살아도 뭐 어느 때 한 번씩 이렇게 맺혀진다 그런 것이 아니라, 죄적으로 살 때, 하나님을 떠난 죄인으로 살 때는 이런 열매가 전혀 없었다라는 것이죠. 그래도 뭐 죄인들 중에서도 인내하고 자기 절제하는 사람 많던데요. 제가 그거는 다음에 이 성경이 말하는 이런 열매들의 정확한 의미가 뭔지는 또 설명드릴 겁니다. 어쨌든 간에, 자, 하나님께서는 우리에게 이것들이 열매로 맺혀질 것이다 라고 설명해 주셨는데, 그 말은 우리의 삶은 기본적으로 이런 것들이 맺혀지기 어려운 환경이다 라는 것들을 우리가 기억해야 한다는 것입니다. 하나님의 나라가 아닌 죄적인 세상에서는 이런 것들, 그죠? 우리 이런 열매들, 또 이런 가치들이 소중하게 여겨지지 않는다는 것입니다. 여러분, 세상에서 이런 것들을 누가 소중히 여기고 가치 있다고 여기겠습니까? 사랑, 희락, 화평, 오래 참음, 뭘 오래 참아요? 그냥 빨리 질러버리고 말지. 자비, 양선, 충성, 온유, 절제, 여러분 이런 것들은 세상에서 그다지 가치 있다고 여기지를 않는다는 것입니다. 분명 어느 정도의 유익이 있다고 말할지언정 이것이 가장 중요한 열매이며 이것이 결과적으로 드러나야 할 그런
우리의 열매이다라고 아무도 여기지 않는다는 것입니다. 그래서 성령의 인도하심으로 사는 성도들이 이러한 열매를 맺음을 통하여 우리는 세상을 변화시킬 수 있다는 거예요. 성령과 동행하며 사는 사람들의 이 삶의 열매, 그리고 이러한 인격적인 열매들이 맺혀짐으로 말미암아 하나님의 나라가 이 땅에 더 이루어진다라는 사실 우리가 꼭 기억해야 됩니다. 세상에서는 이런 것들을 가치 있다고 여기지 않을 때 우리는 성령님과 동행하면 지금 말씀드린 그런 열매들이 우리 안에 맺어져요. 그것을 통하여 세상이 변화될 수 있다는 것입니다. 할렐루야. 사랑이 변화시킬 것입니다. 화평케 하는 것이 이 땅을 바꾸게 될 것입니다. 우리의 온유함과 우리의 그 충성을 통해서 이 땅에 하나님의 복음과 그 사랑이 더 널리 전파될 것입니다. 자, 반대로 우리 구원받은 성도들 입장에서 볼 때요, 우리가 비록 은혜로 구원을 받았음에도 불구하고 성령을 따라 살지 않는다든지 혹은 사탄의 그 관계에 속아서 이 땅의 것만 추구하고 살고 내 자신에게만 초점을 맞추고 살기 시작하면 결국 이 열매를 맺어지는 삶과는 거리가 멀어질 수밖에 없습니다. 여러분, 세상 사람들이 추구하는 바가 뭡니까? 중요한 목표들이 뭐죠? 통장의 잔고가 더 많이 채워지고 호봉이 올라가고 나를 보장해주고 안정감을 누릴 수 있게 해주는 것, 그런 것들이 삶의 가장 중요한 목표 중에 하나입니다. 왜죠? 인생이 불안하기 때문입니다. 진정한 의미와 목표가 없기 때문이죠. 그렇게 하면 행복하고 그렇게 하면 안정적일 거다라고 대부분 생각하는 것입니다. 그럴 때에 정말 천재지변이 일어나듯이, 마치 우크라이나에 전쟁이 일어나듯이 모든 것들이 다 사라진 그때에 그들이 어떤 소망을 가질 수 있을까요? 우리가 그럴 때에 하늘의 지혜를 받아야 하는 것입니다. 여러분, 땅의 것, 물리적인 것들을 우리의 삶의 최종 목표로 삼고 그것만을 추구하는 삶은, 여러분 잘 들으십시오, 너무너무나 허무할 뿐만 아니라 조금 엄밀히 말하면 불쌍한 삶이에요. 정말 하나님이 주신 그 최선의 것, 최고의 삶을 모른 채 차선에만 머물러 있는 삶, 안타깝지 않습니까? 성경은 우리를 왕같은 제사장으로 살 수 있다고 이야기하는데 죄의 노예, 세상의 노예로 살고 있다는 것입니다. 자, 그런 죄 안에서 살고 있던 저와 여러분을 하나님께서는 초청해 주셨습니다. 어디로요? 최고의 삶으로. 성도로서 더욱더 그리스도를 닮아가며 성숙해가며 열매 맺는 삶으로 우리를 날마다 초청해주고 계십니다. 할렐루야. 그래서 이런 내적인 또 외적인 거짓말과 방해들이 있다라는 것이 열매 맺는 삶의 특징 중에 하나다라는 것을 먼저 기억하시면 좋겠어요. 자, 두 번째, 열매 맺는 시기가 있습니다. 자, 여러분 한번 잘 들어보십시오. 열매 맺는 시기에서 아주 재미있는 그런 부분이 있는데, 위기의 순간, 어려움, 고난, 갈급함, 핍박 속에서 이런 열매들이 더 많이 맺히게 돼요. 자, 다시요, 여러분. 그런 어려움과 위기와 핍박의 순간에 있을 때 이런 열매들이 더 많이 연그러지게 되는데요. 그러나 오해하지는 마십시오. 성도들의 그런 삶, 그저 우리가 구원받고 십자가를 통해서 이 땅의 것이 얼마나 순간적이며 일시적인 것인가를 우리는 깨달은 성도가 되었지 않습니까? 그래서 하나님께서 주신 그 높은 부르심, 하나님의 마음을 배우며 사는 그 신앙생활을 시작합니다. 자, 그 은혜로 성령님과 동행하면서 그 가지가 나무에 붙어 있듯이, 그죠? 그러면 열매가 자동적으로 맺어지는 거예요. 그러면서 평안함 속에서 기쁨과 감사함으로 날마다 우리가 성령과 동행할 때에 조금씩 우리 안에 그런 내면의 열매들, 인격의 열매들이 맺어지게 되는 것이죠. 우리는 그런 것들을 감사하며 살 수 있습니다. 자, 그런데 이런 열매들이 더 단단하고 또 급격하게 연그러가는 시기가 있으니, 내가 내 힘으로 스스로 어떻게 할 수 없는 상황, 해결할 수 없는 문제, 나의 힘과 지혜와 능력으로는 도저히 풀 수 없는 난관들에 봉착했을 때, 여러분 있지 않습니까? 인생의 그러한 광야의 시즌,
사망의 음침한 골짜기를 지나는 것 같은 날들, 정말 앞뒤로 꽉 막혀 있는 그런 망망한 홍해 앞에 서 있는 것 같은 초라하고 비참하고 괴로운 시간들, 그런 시간들 누군들 겪어보지 않았겠습니까? 자, 그런데 우리가 꼭 기억해야 할 사실은 그러한 위기와 고난, 핍박과 어려움의 시기에 우리의 삶에는 내적으로 더 단단하고 풍성한 열매가 맺힌다라는 사실이죠. 그래서 로마서의 기자는 이렇게 우리에게 권면해주고 있는 것입니다. 로마서 5장 1절부터 2절 말씀 먼저 읽고 제가 설명드릴게요. 보십시오. 제가 읽어드릴게요. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다함을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 자, 이게 구원의 시작에 있어서, 그죠? 하나님과 동행함에 걷는 감사하고 평안한 삶을 말하는 거예요. 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 매일의 삶에서 그 영광을 바라보며 즐거워하며 감사함과 평안 안에 살 수 있다. 자, 그런데 3, 4절 보세요. 뭐라고 이야기합니까? 다만 이뿐 아니라 뭐라고요? 우리가 환난 중에서도 즐거워하나니 이는 환난은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 우리가 알미로라. 다시 처음으로 돌아가면 우리가 그것을 알기 때문에 뭐까지도 기뻐할 수 있다고요? 환난도 기뻐할 수 있는 이유가 된다는 거예요. Not only this, but we also rejoice in sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. 이 말인 거예요. 그래서 우리는 이런 어려움의 순간에, 환난의 순간에도 즐거워할 수 있다는 것이죠. 이러한 영적인 원리가 있기 때문에 어떤 이들은, 들어보세요 여러분, 이런 영적인 원리, 그죠? 이런 환난 속에서도, 어려움 속에서도 우리는 소망을 더 가질 수 있고, 오히려 그런 순간들의 열매가 더 연그러지며 더 단단하고 더 풍성한 열매가 맺혀질 수 있는 걸 알기 때문에, 들어보세요, 어떤 이들은 세상이 주는 안정감과 편리함을 과감히 버리고 은혜를 추구하는 삶을 선택하기도 합니다. 불편함과 어려움이 따를 것을 뻔히 알지만 기쁨으로 나아가는 선교사들이 그렇죠. 그래서 우리가 선교사님들을 그렇게 축복하고 정말 그들을 위해서 기도하는 것 아니겠습니까? 여러분, 저 같은 목사들이 세상이 주는 부귀영화를 한번 누려보리라. 나도 진짜 한 건 해야지 하고 개척을 했을까요, 여러분? 저를 잘 오해하고 계셨으면 제가 그것이 아님을 다시 한번 밝혀드립니다. 그거 한번 누려보겠다고 제가 사역을 시작했을까요? 이거 개척하면 로또 맞겠지, 뭐 그런 마음으로 제가 개척했을까요? 아니라는 거죠. 어떤 이들은 이런 선택에 대해서 너무 좀 극단적인 것 아닙니까? 아주 너무 레디컬한 거 아니에요? 이야기하기도 합니다. 그러나 여러분, 그 선교사님들이 진짜 생각이 없고 바보라 가지고 계산도 하지 않고 그렇게 불편함을 극단적으로 자처하는 것 아니에요, 여러분. 그런 상황에 처해져 있을 때 여러분 더 기도하게 되거든요. 더 주님께 의지하게 되거든요. 그것을 몸소 다 체험했거든요. 그래서 그런 상황에 자발적으로 처함으로 은혜를 더 경험하며 그들의 삶에 더 풍성한 열매가 맺혀지는 것을 그들은 더 경험하고 있는 겁니다. 저희 같은 목사들이 호봉이 안 쌓이더라고요. 아무리 해도 호봉을 아무도 안 쌓아줘요. 그냥 묵묵하게, 저는 아주 신참 목사이지만 정말 주변에 평생을 아무도 인정해주지 않아도 그 자리를 날마다 신실하게 지키며 충성되게 정말 온유함으로 그 자리를 지켜가시는 분들, 선배 목사님들 너무나 많습니다, 여러분. 여러분, 많은 분들이 제가 처음에 개척한다고 했을 때 참 재밌는 반응을 많이 보이셨어요. 제일 많은 반응이 이거죠. 개척? 아휴, 왜 그렇죠, 여러분? 왜 그렇게 반응할까요? 왜? 개척을 한다고 하면 참 용감하다라는 생각도 하면서 동시에 약간은 측은하고 불쌍하게 여기시죠. 왜? 개척을 한다는 게 어떤 의미인지를 아시니까. 세상적인 보장 없고 어려운 길을 자체에서 갔다는 것에 대한 반응이겠죠, 여러분. 그러나 저는 그런 반응이 그렇게 저한테 와닿진 않아요. 제가 그 고생만 하려고 이렇게 개척했겠습니까? 아니요. 이런 개척을 통해서 하나님께서 저 안에 맺어주실 그 열매들 저는 알거든요. 그래서 쌓이는 호봉이
없어도 그게 뭔 상관입니까? 저는 너무 행복하게 이 열매들을 스스로 맛보며 열매들을 나누며 살고 있는 것입니다. 제가 제 안에서 맺어가고 있는 이런 열매들, 이 길을 걸어오지 않았다면 경험하지 못했을 것입니다. 하나님의 사랑과 돌봄과 인도하심, 정말로 정말로 너무나 달콤합니다. 여러분, 부러우시죠? 매일매일 복음 나누고 정말 학생들을 만나서 성경 이야기하고 걔네들의 필요를 사랑으로 채워주는 거, 여러분 진짜 재밌어요. 부럽죠? 빨리 부럽다고 하세요. 제가 싱글 간사일 때, 싱글 가서 참 초라하게 들리네. 싱글 간사일 때 친구랑 이런 말을 한 적이 있는데요. 야, 우리가 이렇게 사역을 하는데 10년 뒤에도 아무런 어떤 내놓을 만한 사역의 결과물 없이 하나님이 그냥 인도하시는 대로 묵묵하게 그냥 걸어갈 수 있을까? 그러면서 이제 스스로를 불쌍히 여기는 거죠. 아, 우리 결혼을 할 수 있을까? 월급 60만 원인데 누가 우리랑 결혼하려고 할까? 청승맞게 누워가지고, 그 친구가 김동훈 선교사였어요. 저랑 둘이 누워가지고, 야, 우리 이렇게 하나님만으로 만족하면서 10년 동안 더 할 수 있을까? 그랬었죠. 그런데 이렇게 주님을 따르며 사는 것이 얼마나 감사하고 은혜인지를 경험하면 경험할수록 더 깨닫게 되는 것 같아요. 그렇게 열매를 맺어갈 수 있음이 너무나 감사하고 큰 감격으로 다가옵니다. 그래서 그렇게 자발적으로 그런 현장에서 살고 있는 그런 선교사님들요, 그들이 경험하는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음, 자비, 양선, 충성, 온유, 절제, 그것들을 통하여서 여러분 수많은 그 영혼들이 하나님의 살아계심을 경험하게 됩니다. 하나님의 사랑, 하나님의 화평, 하나님의 오래 참으심, 하나님의 온유하심을 그 사람들이 먹고 누리며 나누게 되는 것입니다. 그래서 세상이 말하는 안전과 즐거움을 쫓아서 사는 삶이 아닌 하나님과 함께하며 그분을 더 누리고 나눌 수 있는 삶, 여러분 우리 안에도 더 풍성하게 세워질 수 있기를 축복합니다. 여러분 뿐만 아니라 우리의 자녀들, 우리의 다음 세대, 우리의 청년들이 자신을 더 안정적으로 만들어주는 그런 직장, 내가 더 인정받을 수 있는 그런 커리어를 쌓는 선택이 아닌 하나님을 더 경험하고 하나님을 더 나눌 수 있는 그런 선택을 할 수 있기를 축복합니다. 여러분, 이것은 단순히 우리의 삶에서 피상적으로 형이사학적으로 나누는 이야기가 아닙니다. 우리의 가정과 우리의 자녀들과 우리의 육아, 직장의 선택, 모든 것의 기준이 될 수 있는 것입니다. 우리의 가정이 어떻게 하면 더 안정적으로 지낼까, 더 안락하고 더 편안하게 살아갈까에 초점을 맞추는 것이 아니라 하나님께서 열매 맺게 하심을 기대하며 날마다의 삶을 살 수 있는 그 은혜가 풍성해질 수 있기를 축복합니다. 내가 더 안정적으로 안전한 상태로 가면, 그렇게 여유가 있게 살면, 그러면 나도 더 성숙하게 더 봉사도 하면서 열매 맺는 생활을 할 수 있을 거다. 여러분, 성경의 얘기는 전혀 반대라는 것이죠. 인간은 누릴 거 다 누리고 하고 싶은 거 다 하고 살 때는 결국 뭐합니까? 죄를 짓는다는 거예요. 그 대표적인 예가 누굴까요, 여러분? 다윗이죠. 그죠? 다윗. 우리 다음에 또 선생님과 제대로 재밌게 배워봐요. 가질 거 다 가지고 누릴 거 다 누리는 순간 인간은 죄 쪽으로 빠진다는 것입니다. 그래서 이 땅의 것들을 더 추구하고 살면 할수록 우리가 더 행복해질 것 같은데 그 반대 현상이 나타난다는 것, 여러분 우리가 이것을 꼭 기억해야 됩니다. 그래서 하나님께서 주신 우리 삶을 향한 최고의 삶, 더 상위의 삶, 그 고귀하고 영광스러운 삶이 있음을 기억하는 저와 여러분 될 수 있기를 바랍니다. 할렐루야. 자, 마지막으로 성경이 이렇게 이야기하죠. 열매를 통해 그들을 알라라고 이야기합니다. 자, 이 말의 뜻은 뭐냐면 열매를 통해서 서로가 서로를 돌보며 격려하며 세워줄 수 있다라는 그런 말입니다. 여러분, 이 말이 어디에 나오냐면요, 마태복음 7장에 나오는데요, 제가 읽어드릴게요.
거짓 선지자들을 삼가라. 양의 옷을 입고 너에게 나오나 속에는 노략질하는 일이라. 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅퀴 나무에서 무화과를 따겠느냐? 그죠? 나무 뿌리가 다르면 열매가 다르다라는 것이죠. 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라. 영어로도 이렇게 뒤에 쭉 설명이 되어 있는데요. 자, 기본적으로 이 구절의 의미는 나무 자체가 다르다라는 그런 의미예요. 거짓 선지자를 주의하라고 했잖아요. 그래서 우리도 예전에는 거짓 선지자처럼 하나님에 속한 나무가 아니었다가 이제는 좋은 나무가 되어서 나쁜 열매를 맺던 우리의 인생이었는데 이제는 좋은 열매를 맺게 되었다라는 기본적인 의미를 가지고 있고요. 그리고 동시에 우리의 삶에 맺어지는 열매를 통해서 우리의 삶의 근원을 어디에 두고 있느냐, 그죠? 뿌리를 어디에 내리고 있느냐, 그 뿌리의 깊이가 얼마나 내려가 있고 또 어떤 자양분을 먹고 살고 있느냐, 그런 것들을 분별할 수 있다라는 것으로도 볼 수 있다고 보여집니다. 자, 이 시간 옆에 있는 사람 한번 쳐다보십시오. 얼마나 많이 열매를 맺고 삶을 사는 것 같습니까? 그 사람의 인생에 사랑, 희락, 화평, 오래 참음, 자비, 양손, 충성, 온유, 절제 열매 맺어지고 있나요? 자, 한번 빨리 판단해 보세요. 빨리. 예, 점수도 매겨주시고. 1호라고 이 말씀이 있는 게 아니라는 겁니다, 여러분. 할렐루야. 서로를 판단하고 정죄하고 평가하라고 있는 것이 아님을 여러분 꼭 기억해야 됩니다. 건강한 공동체, 건강한 가족은 온 마음을 다해 하나님을 사랑하고 또 내 자신을 사랑하는 것처럼 우리 이웃을 사랑하는 그런 곳 아니겠습니까? 자, 그러한 공동체에 속해 있으면요, 그런 신앙의 문화를 따르는 공동체와 함께 살기 때문에 그 안에서 나도 동시에 그런 성숙함을 누릴 수 있게 되는 거예요. 그래서 서로의 열매, 서로의 은사, 각자를 향한 부르심을 보면서 서로 격려하고 세워주고 또 그것이 부족할 때 어떤 필요가 있는지를 서로 돌봐줄 수 있는 것, 그것이 공동체요 그리스도 안에 지체된 가족이라는 것입니다. 여러분, 우리 모두는 설명드린 이런 성령의 열매들을 풍성하게 맺어갈 것입니다. 맺어갈 거예요. 그런데 어떤 분에게는 특정 열매가 부족해 보일 수도 있어요. 어떤 부분은 또 과하게 보일 수도 있습니다. 자, 이것이 서로를 평가하고 정죄하기 위함이 아니라 각자의 부르심과 또 각자의 과거와 그것을 회복해가는 과정과 하나님께서 우리 각자를 부르신 그런 자리들을 보며 기도하며 서로 세워주며 우리가 한 지체로 품고 아끼며 돌볼 수 있다라는 것을 우리가 기억해야 됩니다. 자, 여러분, 한 예를 들어볼까요? 제가 모르는 사람 예를 들 수는 없고 제가 아주 잘 아는 한 부부의 예를 설명드리겠습니다. 저에게 전화가 옵니다. 여보세요? 최 목사. 저를 부르네. 최 목사. 그러면 이제 저를 최 목사라고 부를 수 있는 사람이 그렇게 많지는 않잖아요. 최 목사. 너희 아빠는 왜? 자, 여러분 누가 전화했는지 아시겠죠? 너희 아빠는 왜 온유함이 없는지 모르겠다. 자, 누구라고 지금 얘기 안 했어요, 여러분. 얘기 안 했습니다. 저는 실명 밝히지 않았어요. 또 다음에 한 며칠 뒤에 전화 오시죠. 최 목사. 너희 엄마는 왜 절제함이 없는지 모르겠다. 눈치를 챘어 벌써? 이거 실명 알면 안 된다. 안 돼. 실명 알면 안 돼. 그럼 제가 묻죠. 그 먼저 전화 오신 그 권사님께 혹시 그 옆에 계신 그분이 온유함은 좀 덜할지언정 절제함도 없으십니까? 아유, 네가 아빠가 절제는 세상에서 최고지 최고. 누가 뭐 시킨다고 하는 절제는 최고지. 근데 왜 온유함이 없는지 모르겠다. 온유함이 진짜 말을 그렇게 온유함 있게 좀 해봐라 좀. 또 그 뒤에 전화 오신 장로님께 너만 왜 이렇게 절제함이 없는지 절제를 좀 하면 살면 좋겠는데. 그 권사님 옆에 계신 권사님이 혹시 온유함이 없으시냐고, 정말 그 사랑하는 마음 넉넉한 마음 없으시냐고. 너무 많으시죠. 그래서 부부로 붙여주셨다고 저는 믿습니다. 제가 누구라고 얘기는 안 했어요, 여러분. 저는 그렇게 실명을 거론하면서 예를 들진 않아요. 제가 그래도 잘 아는 부부라서 아주 짧게 설명을 드렸어요. 자, 여러분, 그게 사실은 영적인 가족이라는 거죠. 누군가에게는 부족함이 왜 없겠습니까? 왜 저 사람은 저 열매가 없냐고, 왜 저 사람은 저 열매는 맺을 줄도 모르냐고. 아니에요, 여러분. 하나님이 그 각자의 분야에서 풍성하게 열매 맺어 가실 겁니다. 할렐루야.
우리가 그 연약함을 가장 잘 아는 사람이라면 그분들을 위해서 기도할 수 있겠죠. 그분들을 품을 수 있겠죠. 또 하나님의 그 삶의 인생의 여정에서 맺어가시는 그 열매를 보고 우리가 세워줄 수 있겠죠. 할렐루야. 그런 삶의 열매들, 또 부르심들, 각자의 은사들을 통해서 우리가 공동체로 주님의 그 지체된 가족으로 정말 건강하게 서갈 수 있다고 믿습니다. 그래서 우리는 주님께서 허락하신 이 공동체 안에서 서로의 열매들을 통해서 나누어지는, 그죠? 누가 부족해서 그걸 가지고 공격하고 판단하고 정죄하는 것이 아니라 그 열매들을 통해서 나누어지는 풍성함이 더 많이 우리 안에 세워질 수 있기를 기도합니다. 우리의 연약함이 더 발견될수록 그것이 하나님 안에서 성숙함으로 발현되면 그 얼마나 큰 열매의 삶이 되는지 모릅니다. 그 연약함들 혹은 아픔들, 상처들을 가지고 우리가 불평하고 원망하고 비교하게 되면 그 순간 그 사단의 덫에 갇히게 됩니다. 사단은 우리의 연약함과 내 죄성을 모르게 만들어서 그냥 그 안에서 갇혀지게 만드는 것이죠. 그러나 우리의 연약함을 정직하게 주님 앞에 가져가 그분의 은혜를 구할 때 주님께서 아무리 열매 맺을 수 없는 상황이라 할지라도 우리의 삶에 하나님이 계획하여 놓으신 그 30배, 60배, 100배의 열매를 맺게 하실 것을 우리가 기대합니다. 하나님과 동행하시면서 그분의 뜻을 더 알아가며 정말 날마다의 삶을 영위하는 저와 여러분 될 수 있기를 축복합니다. 우리의 삶에서 하나님을 더 사랑하는 그 길, 정말 열매 맺는 그 삶, 그래서 우리의 이웃을 더 사랑할 수 있는 그런 선택들 우리의 삶에 더 풍성해질 수 있기를 바랍니다. 하나님께서 우리를 사랑하신 그 사랑으로 우리 자신을 먼저 사랑하고 또 그와 같이 이웃을 사랑하는 그 감격 더 누리며 살 수 있기를 축복합니다. 우리 시간 좀 그렇게 같이 기도하십시다. 예, 주님, 우리를 최고의 삶으로 불러주심에 감사합니다. 우리를 향하여 주신 그 놀라운 계획들, 약속들 우리로 날마다 되새길 수 있게 해주셔서 감사합니다. 주님, 우리가 그런 삶을 사는 그런 여정 속에 우리의 삶에 맺혀지게 될 그 성령의 열매들을 기대합니다. 주님, 우리의 삶에 비록 그런 열매들이 맺혀지기 어려운 상황들이 있을 것입니다. 그럼에도 불구하고 성령님이 우리를 도우시며 우리를 인도하시며 우리가 믿사오니 주님 역사하여 주시옵소서. 주님, 우리가 고난의 순간에 혹은 불편함의 상황에서 광야의 시즌 가운데 주님, 그럴 때 오히려 주님께서 맺어주시는 그 놀라운 열매들을 기대하며 사랑하는 저희가 되게 하여 주시옵소서. 세상의 것에 우리의 눈을 맞추고 세상적인 가치에 머물러 있는 것이 아니라 하늘의 놀라운 그 영광을 바라보며 사는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 우리 주변에 있는 지체들 그 열매들을 우리가 함께 누리며 부족한 부분을 품어주고 보듬어주고 우리가 함께 세워가는 건강한 공동체가 되게 하여 주시옵소서. 우리가 이렇게 오늘 들은 말씀을 가지고 함께 각자의 목소리로 주님 앞에 기도함으로 오늘 메시지를 마무리하도록 하겠습니다. 이 시간 같이 기도하시겠습니다. 살아계시는 주님 감사합니다. 손길
놀라운 주님의 약속 말씀을 통하여 우리가 날마다 영광 가운데 거하는 주님의 성도들 되게 하여 주시옵소서. 세상이 주는 그 거짓과 속임수, 사단의 그 간계를 주님 우리가 미리 알고 승리할 수 있는 전략을 주님께 이미 받았사오니 주님 우리가 하나님께서 맺어주실 그 열매들을 더 소망하며 그 은혜를 더 갈망하며 사는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 땅의 것에 목매어 살아가는 그런 정말로 안타까운 인생들을 바라보며 주님 우리에게 주신 이 하늘의 열매, 성령의 열매들이 정말 이 땅의 수많은 영혼들을 살리며 기뻐하게 하며 죄로부터 자유하게 하는 역사를 주님 일으켜 주시기를 간절히 소망합니다. 우리가 우리에게 주신 그 풍성한 열매들로 말미암아 건강히 세워지는 공동체가 되게 하여 주시고 우리의 가정들 정말 그런 학업들과 직장과 삶의 터전에서 그 열매들이 더 맺혀지는 비록 쉽지 않고 어려운 과정, 고난의 시간, 그런 불편함이 있을지언정 우리가 주님께서 주신 그 영광스러운 열매에 더 동참하며 그 유익을 누리는, 나누는 우리 한 명 한 명이 될 수 있기를 간절히 기도합니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 그 놀라우신 사랑하심과 성령님의 인도하시고 교통하시고 감화감동 역사하심이 지금 이 자리에 모여서 하나님의 약속을 붙들며 그 열매 맺는 삶을 소망하며 사모하는 우리 성도들 한 분 한 분 가운데, 가정 위에, 자녀들 위에, 다음 세대 가운데 주님 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 축원하며 기도하옵나이다. 아멘.